Alumni Association, this particular seminar is organized. So let me give you the purpose of this seminar. Because the topic is not relevant, you may think that the topic is not relevant to technical aspects, but it is relevant to technical as well as life skill, both it will cover. So how means regarding health system, because health is health, right? For every human being, health is health, right? So here they are going to teach you, or they are going to present you with respect to the health system. That is first you have to understand the parameters of the blood. So most of the diseases are occurring because of the blood abnormality based on various parameters. Hundreds of parameters are there. You know only very few, but there are hundreds of parameters are there. In that, the few they are going to cover, which is very important part. Okay, and if that kind of abnormality comes, what kind of diseases you may get, and how you have to rectify those kind of diseases. Okay, this is the first topic they are going to cover, and after that they are going to cover about cancer, types of cancer. Why this topic is important means, see, when you are coming to the second year or third year, you will be doing some project, especially CEC, allied cancers and ECE. Okay, so everyone this particular type of mechanism is required. Okay, so అందరూ ఏం చేస్తారంటే మెడికల్ డొమైన్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా, ఇప్పుడు మైనింగ్ ఏదో ప్రాజెక్ట్ చేస్తారు, క్యాన్సర్ డిటెక్షన్, స్కిన్ క్యాన్సర్ డిటెక్షన్, బోన్ మ్యారో డిటెక్షన్, అక్కడ ఏదో ఒక ఆల్టర్నేటివ్ చేసుకొని చేస్తూ ఉంటారు. వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ పారామీటర్ దట్ యు ఆర్ కన్సిడర్ విచ్ నోబడీ knows. Okay, without knowing that and without understanding the data, what will happen? They will be or without understanding the property of the disease. Okay, and disease or the nature of the symptoms or property అర్థం చేసుకోకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అది చేస్తూ ఉంటారు. అది తెలిస్తేనే నీకు ఏమవుతుంది, నువ్వు ఎక్కడ రిలీజ్ చేయాలి అక్కడ నుంచి తెలుస్తూ ఉంటుంది. అర్థమైందని చెప్పేదే. ఓకేనా, సో మీకు ఇక్కడ రెండు పార్ట్ కవర్ అయిపోతుంది. ఓకే, సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ పోయిన తర్వాత మీరు చేసే ప్రాజెక్టుల మెడికల్ డొమైన్. ఓకే, ఈసీ కూడా ఎట్లా కావాలంటే మీరు ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ పైన చేస్తూ ఉంటారు, సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ అంటారు. ఇదే ప్రాజెక్ట్ని సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ మెథడాలజీలో చేస్తూ ఉంటారు. సో హియర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ వేరియస్ క్యాన్సర్ అండ్ ఈచ్ టైప్ దే విల్ బి కాన్సంట్రేటింగ్ ఆన్ మోర్. ఓకే, హౌ ద డిసీజెస్ occur and what kind of remedial measures that you can take it, and then what kind of treatment methodology is available. Everything they are going to tell. Along with that, whatever the cases, medical cases are there, I will be covering. Okay, so it will be blind, right? So all the medical cases depends upon the nature of the disease and what is along with that, right? So in these cases, it is going to use both for blind. ఎందుకంటే ఈ కాలంలో హాస్పిటల్ గురించి మనకు తెలియకపోతే చాలామంది రాంగ్ ట్రీట్మెంట్లో ఏమవుతున్నారు, దే ఆర్ లూజింగ్ దేర్ లైఫ్. అట్లీస్ట్ అసలు యూ అవేర్ ఆఫ్ దట్ వన్. అట్ ది సేమ్ టైం యూ అవేర్ ఆఫ్ బై యువర్ సెల్ఫ్ ఆల్సో. చాలామంది ఫుడ్ ఏమంటారు, ఫుడ్ ఇంటేక్ సరిగ్గా తీసుకోకుండా ఉంటే ఏం జరుగుతుంది అన్నది తెలియాలి కదా. మినరల్ డెఫిషియన్సీ ఇది కొంత పక్షాన్ని సైన్స్ చదివిపోవాలి, అది ప్రాక్టికల్ కన్సల్టేట్ చేసి ఇంప్రూవ్గా కాలంలో ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నాయని. So this is what we are going to see, and after that they will show live flower, okay, and how that flower is used for treating the cancer. Okay, so only finance చూపిస్తారు. Okay, so తర్వాత నేను చూడాలి నాకు ఎట్లాంటి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, జస్ట్ ఎక్కడంటే అక్కడ గ్రో అవుతుంది అలాంటి ఫ్లవర్ని ఎట్లా యూజ్ చేస్తున్నారు. సో సైడ్ బై సైడ్ ఐ విల్ గివ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కేసెస్. Okay, and this and our class they will be up to stem cell. Okay, stem cell means the core part of our cell. The basic one ఎట్లా ఈ రోజు మెడికల్ మార్కెట్ లా ఎట్లా ఉంది యూస్ఫుల్. You feel that it is useful or not? Sure. Please cooperate. So ఎందుకు సార్ లేడీస్ మాత్రమే, గర్ల్స్ గురించి మాత్రం ఎందుకు సార్ పెట్టుకున్నారంటే అది చెప్పేవాళ్ళు అమ్మాయిలు. కొన్ని మెడికల్ టర్మ్స్ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూగా ఫీల్ అవ్వకూడదు, అది మీకు అవసరం అమ్మాయిలు. వాళ్ళ అబ్బాయిలు ఉంటే ఏమైనా ఇంటర్వ్యూగా ఫీల్ అవ్వాలని చెప్పేసి మేము చెప్పచ్చు, బట్ స్టూడెంట్ స్టూడెంట్స్ వచ్చినారు కాబట్టి నేను అలా అవాయిడ్ చేశాను. అంతేగాని సక్సెస్ అయిందంటే నేను వీళ్ళు మైండ్ స్టూడెంట్స్ ఓకే. సో మీరు రెండు సైడ్ మీకు కవర్ అవుతుంది. ఒకటి లైఫ్ స్టైల్,
so many people are there, and the knowledge which I have gained and which I have seen in life in my family, all those things I used to share with you, so that in future in your family everything goes on, so you can have a correct decision to take to rectify that. Okay, so a type of hospitals ఉంటారు, ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతారు, సైడ్ బై సైడ్ everything. Okay, so ఇక్కడ టెక్నికల్ పార్ట్ కవర్ అవుతుంది, నాన్ టెక్నికల్ అంటే మెడికల్ పార్ట్ కవర్ అవుతుంది. అదే మెడికల్ పార్ట్ టెక్నికల్ పార్ట్గా ఫ్యూచర్లో యూజ్ చేస్తాం. ఓకే ఓకే. These three people are the presenter. One Miss Vice Veda, BTech second year CSC, and other chemistry, P chemistry, and she is BTech second year CSC, and another person is Tasmin Das, and she is also from BTech second year CSC. These three people are going to present the entire thing. Okay, let's prepare now. Okay, so now I would like to call upon Veda to present her first topic. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అనేది ఈ విధానంలో మీరు తెలుసుకుంటారు. ఆర్టీసీస్ చెప్పారు, రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ చెప్పారు కదా, రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఫంక్షన్ ఏంటి, దాని రోల్ ఏంటి బ్లడ్లో, ఇది నాకు ఎనీ ఐడియా, ఆల్రెడీ ఏమైనా తెలుసా, జరిగే వస్తాయి కరెక్ట్ అంటే చిన్నోడు కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో బ్లడ్ వచ్చి process of respiration process, inhale oxygen and releasing carbon dioxide. That is what I will do. And if I say local process, inhale oxygen, oxygen lungs నుంచి rest of the body RBC ద్వారా oxygen transport అవుతుంది. The help of oxygen ఉంటుంది. ఆ తర్వాత కార్బన్ డయాక్సైడ్ నుంచి మొత్తం RBC lungs తీసుకుంటుంది for exhalation. మొత్తం కంప్లీట్ ప్రాసెస్. సో గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ పర్పస్ కోసం ఆర్బీసీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మన బ్లడ్లో ఫర్ గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ పర్పస్. ఎందుకు ఆర్బీసీ అనేది మోస్ట్ కామన్ టైప్ అనేది అంటే అడల్ట్ బాడీలో ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఉన్నాయి. లైక్ ఆర్బీసీ ట్రిలియన్స్ ఈ కాబట్టి ఈకు జమా ట్రిలియన్స్ ట్రిలియన్స్ కాదు ట్రిలియన్స్. సో అంత అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అది మోస్ట్ కామన్ టైప్ మన బాడీలో. ఆర్బీసీ షేప్ వచ్చి బైకాన్కేవ్, కాన్కేవ్ అంటే కర్వ్, ఇన్వర్స్ కర్వ్, అది బోత్ సైడ్స్ ఉంటే వి కాల్ ఇట్ యాస్ బైకాన్కేవ్. ఆ బైకాన్కేవ్ షేప్ ఎందుకు ఉంటుంది ఆర్బీసీ అంటే లెట్స్ సే స్పియర్ యొక్క డయామీటర్ ఎక్కువ ఉంటుంది
బాడీని అటాక్ చేసినప్పుడు మన బాడీ ఇన్స్టెంట్ అవుతుంది. ద హెల్ప్ ఆఫ్ WBCs ఆ బాడీ ఇమ్యూనిటీతో ఫైట్ చేసి బ్యాక్టీరియా ఫ్రీ వైరస్ బాడీగా మేనేజ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫంక్షన్స్ ఇమ్యూనిటీ అంటే మన బాడీని అటాక్ చేసినప్పుడు WBCs ఇన్స్టెంట్ అయితే స్ట్రెంత్ దానికి ఇవ్వగలుగుతున్నాం. ఈ టేక్ ఎక్స్టర్నల్లీ యాంటీబయాటిక్స్, డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకుంటారు. దాని ద్వారా WBC వచ్చి ఎక్స్ట్రా స్ట్రెంత్తో ఆ బ్యాక్టీరియా వైరస్ని చంపడానికి యాంటీబాడీ. సెల్యులర్ ఇమ్యూనిటీ, ఇన్ఫ్లమేటరీ రెస్పాన్స్. ఎప్పుడైనా తప్పకపోతే ఎనీ ఫోన్ అయితే స్వెల్లింగ్ వస్తుంది కదా, ఉదినట్టు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ఫ్లమేటరీ రెస్పాన్స్. ఆ ఫంక్షన్ కూడా WBC ఫంక్షన్. ఎలర్జెటిక్ రియాక్షన్, సర్వైవల్ ఆఫ్ అబ్నార్మల్, ఇవన్నీ కూడా ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ WBC. The white blood cells are an important part of our body's immune system. Neutrophils are a special group of white blood cells that play an extremely important role in protecting the body against infections. Mature neutrophils do not divide. New neutrophils are constantly formed in the bone marrow where they develop and mature. Mature neutrophils are released into the blood where they circulate from 3 to 12 hours and then move to other tissues where they survive only to the బ్యాక్గ్రౌండ్ టచ్ పెట్టుకో. These mature neutrophils can be found in large and small blood vessels, as well as in tiny capillaries in different tissues. In the bloodstream, neutrophils act as surveillance cells searching for infections. మిడిల్ అట్లా Neutrophils can sense a site of infection because of chemicals that are released by the bacteria. నోట్లో Upon detecting these chemicals, neutrophils slow down and begin to stick to the walls of the blood vessel. They then squeeze between the cells of the blood vessel wall and into the infected tissue. Here, the neutrophils crawl towards the infection as they continue following the chemical signals. At the site of infection, bacteria are coated with antibodies of the immune system and marked for ingestion. The neutrophil recognizes the marked bacteria, engulfs it into its body, and traps it. The bacteria in the sac fall out. So that's how we got some inputs of RBC and WBC, right? There is one procedure, infectious disease. It's a separate department nowadays. It's established in major city hospitals and all. Okay, so many diseases are occurring due to various causes, but due to infection, the infection may be occurring in different ways. Corona is an infectious disease. Yes, it's infectious disease. So through someone it is better, right? That is better. So here the point is, can anyone tell me what is the property of corona? So once the disease attack in our body, what happens? Anybody else? What will happen? What is the main why people are losing their life because of their disease? See, what will happen next? I will talk about antibody. Completed. So earlier you have spoken about this antibody, right? So what is the use of the antibody? Provide strength to. There is a concept called autoimmune disorder. Okay, autoimmune disorder means our good cell, that is antibody, will react opposite to our good cells. మన మంచి సెల్ మనకు
ఆపోజిట్గా పనిచేస్తుంది. అట్లా పనిచేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏది మంచిది ఏది చెడ్డది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఏమవుతుంది, మంచిది చెడ్డది ఏది తెలియకుండా ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బి డ్యామేజింగ్ ద ఆర్గన్స్. సో మీ లంగ్స్ లో ఫోర్స్ ఉంటుంది, PORES ఫోర్స్. దానివల్ల కనీస ఆక్సిజన్ కెరియర్ అనగా దాని ద్వారా ఆక్సిజన్స్ అన్ని పోతా ఉంటాయి. మీరు క్లియర్గా చూసుకోవాలంటే ఏదైనా మటన్ స్టార్ వచ్చే ఆ గోడ్ ఒక రిజర్వ్స్ అని చూసుకున్నారంటే అదే మాత్రం ఉంటుంది. సారీ గోడ్ లంగ్స్ అది చిన్న చిన్న హోల్స్ మాకు కనపడదు, దాంట్లోనే సంతగా ఉండేది పోతా ఉంటుంది. అందులో మన యాంటీబాడీ కొట్టుకుంటా ఉంటే ఇద్దరు కొట్టుకుంటా ఉంటే ఏమవుతుంది, కొట్టుకుంటా ఉంటే ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు నాకు స్కిన్ పైన ఇళ్ళతో తీసుకుంటా ఉంటే ఏమవుతుంది, డ్యామేజ్ అవుతుందా కదా, అదే లోపల చేసేది. ఇద్దరు కొట్టుకొని డ్యామేజ్ చేసుకుంటా పోయినప్పుడు అది హోల్స్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. అందువల్ల మేము బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ప్రాబ్లమ్, హౌ ఇట్ ఇస్ డ్యామేజింగ్ ద ఆర్గన్. సిమిలర్లీ కిడ్నీ ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుందంటే చాలా అంతా ఉంటుంది. నెఫ్రాన్స్ ఉంటుంది, అది ఇక్కడ బ్లాక్ ఉంటుంది. ఇదిగా ఏం చేస్తుందంటే ఫిల్టరేషన్ పార్ట్ అనేది చేసేది ఇదే, చిన్నదిగా ఉంటుంది. నెఫ్రాన్స్ ఇవ్వతే ఇంకో పని లేదు. సో టోటలీ 5 ఫంక్షనాలిటీ కిడ్నీ. ఓకే, సపోజ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ డిసీజ్ అఫెక్ట్ అయిందనుకోండి, ఒకటి ఇదేనా తినేస్తుంది, ఇది తినేస్తే ఫిల్టరేషన్ పార్ట్ ఆగిపోతుంది. ఫిల్టరేషన్ పార్ట్ ఆగిపోతే ఏమవుతుంది, మీ బ్యాడ్ థింగ్స్ అన్ని ఫుడ్లో డైజెస్ట్ అయ్యే బ్యాడ్ థింగ్స్ అంతా బ్లడ్లో మిక్స్ అయిపోయి పడిపోతుంది. యూరిన్ విల్ గెట్ స్టాప్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ది అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ యామ్ టెల్లింగ్. సో many things are there. Actually there is a glamourly filtration rate. If you see 89% of the ladies can understand 89% correct గా ఉంటుంది. అది కూడా బ్లడ్ వెరిఫై చేస్తారు, అది ఒక పారామీటర్ బ్లడ్ లో. అది కానీ 89% పైన ఉంటే ఇట్ ఈస్ నార్మల్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ కమ్ డౌన్ టు 15% then it is almost getting damaged. See, there are 2 types of kidney disease. There is acute renal failure and chronic renal failure. So chronic means gradually it will be organ will be getting failed. But acute renal failure means all of a sudden will be getting failed. Yeah. Okay. That is what I am telling. So the gradual గా ఉండేది chronic అంటాం మెడికల్ గా. అన్ని డిసీజ్ కి chronic ఉంది, acute అంటే immediate. ఓకే, హార్ట్ అటాక్ సడన్ గా వస్తుంది. హార్ట్ అటాక్ వేరు, హార్ట్ స్ట్రోక్ వేరు, కార్డియాక్ అరెస్ట్ వేరు, రెండు వేరు, రెండు ఒకటి కాదు. హార్ట్ అటాక్ వేరు, కార్డియాక్ అరెస్ట్ వేరు. ఓకే, ఈ కిడ్నీ గెట్స్ వెరీ ఇమ్మీడియట్లీ అఫెక్ట్ ది లంగ్స్ ఆర్ ఇట్ మే అఫెక్ట్ ది హార్ట్. ఓకే, సో ఇది ద ఆటో ఇమ్యూన్ డిసార్డర్. అదే 7 టైప్స్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసార్డర్, 7 టైప్స్. అందులో ఒకటి ఏమంటే కరోనా వచ్చింది కదా, అది ఒక టైప్. అది జనరల్ టైప్ కింద ఒక 7 ఉన్నాయి. ఓకే, ఇంకోటి మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ ఉంటుంది. అది మీనింగ్ ఏమంటే ఒకేసారి అన్ని ఆర్గన్స్ ఫెయిల్ చేస్తుంది. బ్లడ్లో పారామీటర్స్ అన్ని అప్రారం అయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే మొత్తం ఆర్గన్ ఒకేసారి ఫెయిల్ చేసి మారాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపన్స్. See, that is why you have to keep up your blood problem. ఈ అన్నిటికి కారణం ఏంటంటే బ్లడ్. బ్లడ్ మనకి ఇన్ఫెక్ట్ కాకుండా చూసుకోవాలి. అది ఇన్ఫెక్ట్ కాకపోతే రిమైనింగ్ అన్ని ఆర్గన్స్ అని సక్రమంగా పనిచేస్తుంది. ఓకే, అది ఫ్లో వచ్చి కరెక్ట్గా ఉండాలి. ఓకే, ఇక్కడ స్టడీ విస్కాస్ లెవెల్ ఆఫ్ బ్లడ్ pH concentration of the blood. Already you know very well, you are studying science in the lower classes, right? So that is it. Any doubt in this? Is it useful? One more.
ప్లాస్మాఫెరెసిస్ అని చెప్పి ఒక ట్రీట్మెంట్ ఈవెన్ కరోనాలో కూడా యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, అంటే బ్లడ్లో ప్లాస్మా వేరే వాళ్ళ ప్లాస్మా తీసుకోవాలి, వాళ్ళకు అదొక ప్రాసెస్ ఉంది. అది ప్రాసెస్ చేస్తే బ్లడ్ ప్యూరిఫై అయ్యి వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, అది ఏమైనా డిసీజ్ అక్కర్ అయితే ఆ డిసీజ్ వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు కిడ్నీ ఫెయిలియర్ అని అనుకోండి, కిడ్నీ ఫెయిలియర్ రివోక్ చేయడానికి కూడా ప్లాస్మాఫెరెసిస్ ఒక మెథడాలజీ అడాప్ట్ చేస్తారు. బట్ అది ఏమంటే అది సమ్టైమ్స్ అది మ్యాప్ అవ్వాలి, మ్యాప్ అయితే చేస్తారు, మ్యాప్ కాలేదంటే మ్యాపింగ్ ప్రొసీజర్ తెలియదంటే ప్రాణం నష్టం, అది ముందే మనకు చెప్తారు. ఓకే, సో ప్లాస్మాఫెరెసిస్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ మెకానిజం వేర్ ఇట్ విల్ క్యూర్ డిసీజెస్. ఓకే, విచ్ ఇస్ affected with the infection, right? Extremely important that I already know because gas exchange process includes transportation process. ప్రతి దానికి ఆర్టీసీ లెవెల్గా ఇంపార్టెంట్. అది ఎంత రేంజ్లో ఉండాలి కూడా ఏమిటి డబ్ల్యూబీసీ లెవెల్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్. ఏదైనా డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు ఎక్స్టాండ్ అవ్వడానికి ఆ ప్యాకేజ్ అనేది చేయడానికి డబ్ల్యూబీసీ లెవెల్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆర్టీసీ కౌంట్ అంటే ఏంటి అంటే ఫర్ 1 మైక్రోలీటర్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఎన్ని సెల్స్ ఉన్నాయి అది కౌంట్ చేస్తే ఆర్టీసీ కౌంట్ అని అంటారు. 1 మైక్రోలీటర్ ఆఫ్ బ్లడ్లో ఎన్ని సెల్స్ ఉన్నాయి. సేమ్ డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్ కూడా ఎంత వెయిట్ నుంచి ఎంత వెయిట్ వరకు ఉంటే ఇలా కన్సిడర్ టు బి హెల్తీ అనేది ఈజీగా న్యూరాన్స్ వచ్చి 4.1 నుంచి 6.1 వరకు ఆ రేంజ్ వరకు ఆర్టీసీ కౌంట్ అనేది ఉండాలి. ఎస్ దే ఆర్ కన్సిడర్ టు బి హెల్తీ. సేమ్ ఇన్ఫాంట్స్ అంటే 2 months బేబీస్ 3.9 నుంచి 5.9 వరకు వాళ్ళకి ఆర్టీసీ కౌంట్ ఆ రేంజ్ వరకు ఉండాలి. చిల్డ్రన్స్ 1 నుంచి 12 years 4.1 నుంచి 5.5 వరకు ఉండాలి. అడల్ట్స్ 30 అంటే టీనేజ్ 18 లోపల 18 or 18 మీకు 4.1 నుంచి 5.7 వరకు ఆర్టీసీ కౌంట్ ఉండాలి. అడల్ట్ మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్ 4.7 నుంచి 6.1 and 4.2 నుంచి 5.4. అడల్ట్ 60+ గ్రాండ్ పీపుల్ వాళ్ళకి 4.1 నుంచి 5.6. ఈ రేంజ్ వరకు ఆర్టీసీ కౌంట్ ఉంటే ఐ టోల్డ్ దట్ యు ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి హెల్తీ. వాట్ ఇస్ లో అంటే అబ్నార్మల్గా ఉంటే అంటే ఉండాల్సిన దానికన్నా తక్కువ కానీ ఎక్కువ కానీ ఉంటే వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అది కూడా చూడగలుగుతారు. అబ్నార్మల్ ఆర్టీసీ కౌంట్ సపోజ్ ఆ రేంజ్ వరకు కాకుండా అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే రెగ్యులర్లీ కాల్డ్ యాస్ పాలిసైథేమియా అంటే అబ్నార్మల్ ఆర్టీసీ హై ఆర్టీసీ ఉంటే కాల్డ్ యాస్ పాలిసైథేమియా. ఇట్ మే ఇండికేట్ డీహైడ్రేషన్, లంగ్ డిసీజ్ ఆర్ హార్ట్ డిసీజ్. ఇది రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఒకవేళ ఎక్కువ ఉంటే. అది తక్కువ ఉంటే కాల్డ్ యాస్ అనీమియా అంటే ఉండాల్సిన దానికన్నా తక్కువ ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ రిజల్ట్స్ ఫ్రమ్ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ, బ్లడ్ లాస్, బోన్ మ్యారో డిజార్డర్స్. బ్లడ్ సెల్స్ క్లీన్ అయితే బోన్ మ్యారోలో ఒకవేళ దాని నుంచి డిజార్డర్స్ వస్తే బ్లడ్ సెల్స్ అనేది ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోతుంది. డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్ సేమ్ 1 మైక్రోలీటర్ ఆఫ్ బ్లడ్లో ఎన్ని డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్ ఉంటాయో అది డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్. రేంజ్ హ్యూమన్స్ వచ్చి 9 నుంచి 30 వరకు వాళ్ళ డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్ రేంజ్ అనేది ఉంటారు. ఇన్ఫాక్ట్స్లో 5 నుంచి 19.5. చిల్డ్రన్స్ 4.5 నుంచి 13.5 అండ్ మీకు 4.1 నుంచి 11. అడల్ట్స్ 4.0 నుంచి 10.5. ఎల్డర్లీ 3.8 నుంచి 10. సో ఈ డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్ ఉంటే ఐ టోల్డ్ యు కన్సిడర్ టు బి హెల్తీ. వాట్ ఇఫ్ ఇట్స్ లో అండ్ హై? Another important thing, in medical, we are looking into reports. They put like, based on the values, measuring units, they vary. ఎట్లా టెంపరేచర్ పారామీటర్లు చెప్తున్నామో సెల్సియస్కి చెప్తున్నాం కదా, అలాగే ఫార్మాట్ కదా. సో ఇక్కడ ఒక స్టాండర్డైజేషన్లో చెప్తా ఉంటారు. ఇది నార్మల్గా అన్ని ల్యాబ్ ఇచ్చే స్టాండర్డైజేషన్
పాజిటివ్ కాజెస్ వచ్చి ఇన్ఫెక్షన్ కావచ్చు, ఇన్ఫ్లమేషన్, బ్లడ్ డిజార్డర్స్, స్ట్రెస్, స్మోకింగ్ అండ్ క్రానిక్ లంగ్స్, అలర్జిక్ రియాక్షన్స్, మెడికేషన్, స్టీరాయిడ్ కావచ్చు, ఎపినెఫ్రైన్ కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా హై డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్కి పాజిటివ్ కాజెస్ ఇవన్నీ. second point is even my wife is suffered with that second point. That's what Siddharth argument is. Okay, so no more because of WBC has increased to 14,000. That is 40, not more than 11. Okay, all of a sudden she got fever. Okay, but anyway, the process and it, but it's a corona unit, there's another issue. Right? So that's what I'm doing. I have some very experience, that's why I want to say. Low WBC key positive causes, viral infections, hepatitis B, B, C, A, eradicatory symptoms, anti-viral, bone marrow disorders, autoimmune diseases, such as malnutrition, cancer treatments and medications, and the usage of antibiotics ఎక్కువ దాని ద్వారా low BC counts, ఇవన్నీ positive causes దానికి. ఆర్టీసీ ఏమి తెలుసు, డబ్ల్యూబీసీ ఏమి తెలుసు, అది ఎంత రేట్ వరకు ఉండాలో తెలుసు. ఒకవేళ ఎక్కువ తక్కువ అయితే ఏం చేయాలో కూడా తెలుసు. ఒకవేళ ఎక్కువ తక్కువ అయితే ఎందుకు దాని పాజిటివ్ మార్క్స్ తెలుసు. ఫుడ్ ఏ ఫుడ్ తీసుకుంటే దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అనేసి తెలిసిందా. ఐరన్ రిచ్ ఫుడ్స్ లైక్ బ్రెడ్, బీఫ్ అంటే మటన్, కౌ, బీఫ్, ఫిష్, డార్క్, అంటే ఇంకా చాలా ఐరన్ రిచ్ ఫుడ్స్ వీటిలో ఇంకా చాలా ఉంటాయి. బట్ స్టిల్ కొన్ని మాత్రమే సఫిషియెంట్గా ఫుడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఓన్లీ కెన్ గివ్, బట్ దేర్ ఆర్ మెనీ ఫుడ్స్లో ఐరన్ రిచ్ ఫుడ్స్ ఉంటాయి. విటమిన్ B12 రిచ్ ఫుడ్స్ లైక్ ఎగ్స్, సెరల్స్ అంటే పప్పు ధాన్యాలు అంటారు అవి, డైరీ ప్రోడక్ట్స్, మిల్క్ బేస్డ్ ప్రోడక్ట్స్. ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్స్ లైక్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్, సిట్రస్ ఫ్రూట్స్, అవకాడోస్. వీటిలో if you eat, you will get protein at proper weight. Vitamin C rich foods like orange, kiwi, bell peppers, tomatoes, broccoli, strawberries. ఈ అన్ని ఫుడ్స్ మీరు తినడం వల్ల you will overcome the RBC deficiency. Even if it is abnormal, like high or low, no problem. If you eat these foods, you will overcome it. At the same time for WBC, protein rich foods. You all know protein ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది. ఎగ్స్లో అవ్వచ్చు, మీట్, పౌల్ట్రీ అంటే చికెన్, అందులో అవ్వచ్చు. ఫిష్ లైక్ సాల్మన్, ఇక్కడ చాలా మంది కొరియన్ డ్రామాలు చూసేవాళ్ళు ఉంటారు కదా, అందులో సుషి చాలా ఫేమస్ కొరియా. అందులో సాల్మన్ ఫిష్, ట్యూనా ఫిష్ని పెట్టి రైస్ పెట్టి దాని బ్లాక్ కలర్ అది సుషి. అక్కడ ఫిష్ అనేది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు సుషిలో. అండ్ ఈ అన్ని ఫిష్తో కంపేర్ చేస్తే సాల్మన్ ఫిష్, ట్యూనా ఫిష్లో ఒమేగా 3 అనేది ఎక్కువ ఉంది. జనరల్గా అన్ని ఫిష్లో ఉంటాయి, బట్ ఈ ఫిషెస్లో ఎక్కువ ఉంది. అండ్ ఇది ఎక్కువ అవైలబుల్ కూడా కాదు. టోఫు, చిక్ పీస్, లెంటిల్స్ ఇవన్నిట్లో ఇది హ్యావ్ ప్రోటీన్. అండ్ విటమిన్ C రిచ్ ఫుడ్స్ లైక్ బ్రోకోలీ, స్పినాచ్, ఆరెంజెస్, కివి ఎక్సెట్రా. విటమిన్ E రిచ్ ఫుడ్స్ నట్స్ అవ్వచ్చు, అవకాడో, స్పినాచ్. స్పినాచ్ అంటే కరెక్ట్. జింక్ ఫుడ్స్ లైక్ ఓయిస్టర్స్, క్రాబ్స్. ఓయిస్టర్స్ అంటే పైన షెల్ ఉంటుంది, లోపల మీట్ ఉంటుంది, చిన్న స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మీట్ ఉంటుంది. క్రాబ్ పైన షెల్ ఉంటుంది, లోపల మీట్ ఉంటుంది కదా. Go to below, there is one hotel below picture, and you go, this 120 rupees crab omelette. Okay, low price is there, that is something you see, non-Indian omelette పెట్టారు. Red meat, poultry, nuts and seeds. Poultry అంటే చికెన్. ఐరన్ రిచ్ ఫుడ్స్, రెడ్ మీట్ అవ్వచ్చు, మళ్ళీ పౌల్ట్రీ, ఫిష్ అండ్ లెగ్యూమ్స్. లెగ్యూమ్స్ అంటే అది కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ దాల్. అండ్ విటమిన్ A రిచ్ ఫుడ్స్, క్యారెట్స్, స్వీట్స్, పొటాటో, పంకిన్స్. సో ఆల్ దీస్ ఫుడ్స్ will help you to overcome your WBC deficiency. Thank you. Any questions? Positive comments.
So they are asking for answers. See, one is now two things are there. Low intake of food, iron rich food, iron rich food, and then one more thing is there, fiber. Iron rich food, fiber rich food, and then three parameters are there. Omega 3, that is another thing is there. So omega 3 అనేది ఫిష్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫిష్ అంటే అన్ని ఫిష్లు తక్కువ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వన్ ఫిష్ కాల్ ట్యూనా ఫిష్. అదే సీ ఫుడ్. సముద్రం నుంచి పట్టుకొనిస్తారు. అది చాలా పొడవుగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు అకేషన్గా చిక్కులు చూడవచ్చు. ఇట్స్ వెరీ కాస్ట్, 1000 రూపీస్ per kg, 2000 రూపీస్ per kg. అందులో ఒమేగా 3 ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది సమ్ ఆఫ్ ద కాసెస్. మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఐరన్ రిచ్ ఫుడ్ మనం ఎక్కువ కన్స్యూమ్ చేయడం వల్ల ఇది ఆర్బీసీ కౌంట్ తగ్గడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. అది తగ్గిన ప్రాబ్లమే, ఇంక్రీజ్ అయిన ప్రాబ్లం ఐరన్ రిచ్ ఫుడ్. ఓకే, దట్ ఈస్ పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, స్ట్రెస్. సంబంధమే లేకుండా మనం ఏం చేస్తాము, మనల్నే ఏం చేస్తాము, మైండ్ కంజెషన్ తీసుకొని పోతాము. సంబంధమే లేకుండా అయ్యో రేపు ఏమవుతుందో, రేపు ఎగ్జామ్ పెట్టారో. ఆల్వేస్ డోంట్ ఫీల్ లైక్ ఎమోషనల్ బాండింగ్. ఆల్వేస్ థింక్ అబౌట్ ఎమోషనల్ వెల్ బీయింగ్. ఓకే, ఇది ఎప్పుడైతే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారో, ఏముంది రేపు ఎగ్జామ్ కదా, బాయ్స్ చూడు ఏం చేస్తారా, నాకు రేపు రాసుకుంటారా, ఏముంది అంటారు. కానీ అమ్మాయిలు మాత్రమే ఏం చేస్తారు, దాని మీద కట్టుబడి చేస్తారు. అందువల్ల స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతారు. స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతుంది. వాట్ ఎవర్ వీ లెర్న్ అండ్ వాట్ ఎవర్ వీ నో, వీ షుడ్ మేక్ ఇట్ ఎస్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్. ఓకే, చిన్న చిన్న విషయాలకు మనం స్ట్రెస్ అవుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది, అది అల్టిమేట్గా ఈ బ్లడ్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది. ఒక టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కాసెస్ కూడా స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్. కొన్ని టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ స్ట్రెస్ వల్ల వస్తుంది. ఎస్పెషల్లీ అబ్డామినల్ క్యాన్సర్ మెయిన్ స్ట్రెస్ వల్ల వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఉంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చూస్తారంటే మీ పేరెంట్స్ ఆఫన్ టెన్షన్గా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళని మీరు ఏదైనా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎవరైనా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఏదో ఒక టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఇదైపోతారు. అర్థమైందా? సో హలో, రెండోది ద ఫుడ్ వాట్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఈటింగ్ నో, దట్ ఈస్ నాట్ ఈజ్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద ఫుడ్ ఐటమ్స్ దట్ యు ఆర్ ఈటింగ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఐరన్ రిచ్ ఆర్ ఎనీ రిచ్ ఫుడ్. ఓకే, బట్ వెదర్ యూ ఫీల్ దట్ ద ఫుడ్స్ ఆర్ కమింగ్ వితౌట్ కెమికల్, అగైన్ వాట్ యు ఆర్ దట్ ఈస్ అనదర్ ఇష్యూ. బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎప్పుడు కూడా ఒకరు చెప్తా ఉంటారు, వైట్ కలర్లో ఉన్న ఫుడ్ని తినకూడదు, అది జనరల్ కాన్సెప్ట్. రెడ్ కలర్లో ఉన్న ఫుడ్ని తినచ్చు. అర్థమైందా? రైస్ ఏ కలర్లో ఉంటుంది? వైట్. కొంతమంది మార్నింగ్ రైస్, మధ్యాహ్నం రైస్, నైట్ రైస్, కార్బోహైడ్రేట్ తెచ్చుకోవచ్చు. కార్బోహైడ్రేట్ పెరిగితే షుగర్ పెరుగుతుంది. షుగర్ పెరిగితే ఇవన్నీ ఆర్గన్స్ డ్యామేజ్. ఓకే, యు గాట్ మై పాయింట్, రైట్? సో ఐ థింక్ answer for the question. Very well, you can ask. అందుకే ఓన్లీ లేడీస్ మాత్రమే పెట్టింది. జెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళ కిందలు చేస్తారు. ఓకే, మెడికల్ ఆంకాలజీ ఏంటంటే టూ మెడిసిన్స్ దే యూస్ టు క్యూర్ ది క్యాన్సర్. సర్జికల్ అంటే సర్జరీ అండ్ ఆఫ్టర్ దే గో ఫర్ కెమోథెరపీ టు క్యూర్ క్యాన్సర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, సో ఇలా 19 టైప్స్ ఉంటుంది. సగం ఒకరు సగం ఇంకొకరు చెప్తారు. బేస్ అంతా కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోండి. ఎందుకు అర్థం చేసుకోవాలంటే ఫ్యూచర్లో మీరు ప్రాజెక్ట్ చేస్తే ఇదే కంటెంట్ కూడా మీకు అవసరం. ఓకే, అన్ని నెట్లో చదువుతారు. కొన్ని నేను ఓన్ ఐడియాస్లో వాళ్ళు చెప్తే దాన్ని తీసుకొని వచ్చాను. Cancer, we are going to give an overview about the cancer, like ఎందుకు దాని causes, types of cancer, ఎన్ని types ఉన్నాయి, దాని ట్రీట్మెంట్ ఎలా చేయాలి, దాన్ని ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి, అవన్నీ కూడా క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి, లైక్ ఎందుకు అలా వస్తుంది, ఏదో చిన్న ఐడియా ఉంటుంది. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది,
డైలీ సొల్యూషన్ ప్రాసెస్ అనేది మనకు జరుగుతుంది. ఇన్ కేస్ ఆ సొల్యూషన్ ప్రాసెస్ అనేది నార్మల్గా కాకుండా అబ్నార్మల్గా జరిగినప్పుడు క్యాన్సర్ సెల్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఎలా అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నార్మల్ సెల్ డివిజన్, అక్కడ సెల్ డివిజన్ అనేది రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్స్లో నార్మల్గానే జరిగింది. ప్రతి ఒక్క సెల్లో డిఎన్ఏ ఉంటుంది. లెట్స్ కాల్ దట్ యాస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది ఫాలో అయినప్పుడు సెల్ డివిజన్ ప్రాసెస్ నార్మల్గానే ఉంది. అక్కడ చూసినట్టు ఒక్కొక్కసారి సెల్ అనేది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సరిగ్గా ఫాలో చేయదు. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్కి ఫాలో చేయనప్పుడు సెల్స్ అనేవి క్యాన్సర్ సెల్స్గా మారి గ్రూప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ సెల్స్ ఆర్ ట్యూమర్స్ సెల్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ టిష్యూ అని అంటారు. సిమిలర్గా గ్రూప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ సెల్స్ ట్యూమర్ అని అంటారు. ఆ సెల్స్ ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సరిగ్గా ఫాలో అవ్వనప్పుడు లైక్ డిఎన్ఏ చేంజెస్ వచ్చినప్పుడు మ్యూటేట్ అయ్యి ట్యూమర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఆ ట్యూమర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ క్యాన్సర్ స్టేజెస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతా పోతుంది. ఇనీషియల్ స్టేజ్ అవ్వచ్చు, ఫైనల్ స్టేజ్ అవ్వచ్చు. అది ఎలా చెప్తారు ఇనీషియల్ ఫైనల్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ హౌ ఫాస్ట్ సెల్స్ ఆర్ గ్రోయింగ్ అండ్ ఆల్సో వాట్ ఇస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ట్యూమర్. దాన్ని బేస్ చేసుకొని క్యాన్సర్ ఏ స్టేజ్లో ఉంది అని చెప్పారు. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆ పిక్చర్లో ఆ సెల్స్ అనేది అబ్నార్మల్గా గ్రో అయ్యింది అండ్ ఆల్సో ఆ సెల్ డివిజన్ అనేది ప్రాపర్గా లేదు. ట్యూమర్స్లో కూడా 2 టైప్స్ ఉన్నాయి, బినైన్ ట్యూమర్ అండ్ మెలిగ్నెంట్ ట్యూమర్. బినైన్ ట్యూమర్ వచ్చి నాన్ క్యాన్సరస్ ట్యూమర్. సో అది పక్కన ఉన్న సెల్స్కి వేటిని అఫెక్ట్ చేయదు. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ ట్యూమర్ ఇట్స్ నాట్ క్యాన్సరస్, ఇట్ డజంట్ అఫెక్ట్ అవర్ బాడీ మచ్. బినైన్ ట్యూమర్. వెరస్ మెలిగ్నెంట్ ట్యూమర్ అదే అలా కాదు. దట్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మెలిగ్నెంట్ ట్యూమర్. మెలిగ్నెంట్ ట్యూమర్ గ్రో అవ్వడానికి దాని స్ట్రెంత్ రిక్వైర్ అవుతుంది. పక్కన ఉన్న నార్మల్ సెల్స్ హెల్తీ సెల్స్ని కూడా అఫెక్ట్ చేసి దాని నుంచి ఎనర్జీ తీసుకొని మెలిగ్నెంట్ ట్యూమర్ గ్రో అవుతానే ఉంటుంది. అంటే పక్కన సెల్స్ కూడా అఫెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఆ ట్యూమర్ స్ప్రెడింగ్ అనేది ర్యాపిడ్గా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. దాని ద్వారా మీరు డిటెక్ట్ చేసే లోపలే ఆ ట్యూమర్ సైజ్ కూడా ఎక్కువ వేస్తుంది. వెరస్ ప్రివెన్షన్ కూడా కష్టం అవుతుంది. ఓకే, నో వైరస్ క్యాన్సర్. And there are about 19 types of cancer. And 19 types we will discuss it, and my friend Hemashri will start the session. Hi everyone, myself Hemashri. So first వచ్చి throat cancer. Throat cancer అంటే ఇక్కడ ఉన్న diagram లో అక్కడ
లీడర్ టు గ్లోబల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇండియాలో. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి ఈసోఫాగల్ క్యాన్సర్. ఈసోఫాగల్ క్యాన్సర్ ఎలా వస్తుందంటే ఈసోఫాగస్ లో అబ్నార్మల్ సెల్స్ డెవలప్ అయినప్పుడు ఈసోఫాగల్ క్యాన్సర్ వస్తుంది. ఈసోఫాగస్ అంటే మన థ్రోట్ నుంచి కనెక్ట్ అయ్యేది ఈసోఫాగస్ అంటారు. సో ఆ టీట్లో క్యాన్సర్ సెల్స్ డెవలప్ అయినది ఈసోఫాగల్ క్యాన్సర్ వస్తుంది. ఈ దీనివల్ల సింటమ్స్ ఏమంటే డిఫికల్టీ ఇన్ స్వాలో, unexplained weight loss, chest pain, leg vomiting. సో ఇవన్నీ ఇలా ఉన్నాయంటే అది ఈసోఫాగల్ క్యాన్సర్ అన్నమాట. సో దీని కాజెస్ అండ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చి స్మోక్ చేస్తే, టొబాకో యూస్, ఎక్సెసివ్ ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్, ఫుడ్ డైట్, సో ఇలాంటివన్నీ చేసినప్పుడు క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్ ఇలాంటి అంటే ఇక్కడ ఈసోఫాగస్ పార్ట్ని రిమూవ్ చేస్తారు సర్జరీ చేసి నార్మల్ ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ సెకండ్ లెవెల్ స్టేజెస్. మనం కానీ ముందుగానే తెలుసుకున్నాము అంటే రేడియేషన్ థెరపీ ద్వారా క్యాన్సర్ సెల్స్ని హై ఎనర్జీ యూజ్ చేసి డెస్ట్రాయ్ చేస్తారు. కీమోథెరపీ అంటే డ్రగ్స్ యూజ్ చేసి చేస్తారు. టార్గెటెడ్ థెరపీ అంటే కొన్ని స్పెసిఫిక్ క్యాన్సర్ సెల్స్ మాత్రమే వాళ్ళకు చంపుతారు. ఇమ్యూనోథెరపీ అంటే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసి క్యాన్సర్ అగైన్స్ట్గా ఫైట్ చేయడానికి. ప్రివెన్షన్ స్ట్రాటజీస్లో స్మోక్ చేయకుండా ఉండడం, లిమిటెడ్ ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్, హెల్తీ డైట్ మెయింటైన్ చేయడం, రిచ్ హై ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ తినడం, సో రెగ్యులర్ మెడికల్ చెకప్స్కి వెళ్ళడం. సో ఇలాంటివి చేస్తామంటే క్యాన్సర్ రావడం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు. ఇందులో వచ్చి ఈ ఈసోఫాగస్ అనేది మనం చాలా రేర్ అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చి లంగ్ క్యాన్సర్. లంగ్ క్యాన్సర్ అంటే మన లంగ్స్లో డెడ్ సెల్స్ ఏమైనా గ్రో అయినప్పుడు మన లంగ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అలాంటి లంగ్ క్యాన్సర్ వస్తుంది. దీని సిమ్టమ్స్ వచ్చి కంటిన్యూస్ కాఫ్ చేసేటప్పుడు బ్లడ్ అవ్వడం, బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఉండడం, చెస్ట్ పెయిన్, సడన్ వెయిట్ లాస్ అవ్వడం, వాయిస్ చేంజ్ అవ్వడం, టైర్డ్నెస్గా ఉండడం, వీక్నెస్గా ఉండడం. సో ఇవన్నీ
Anybody knows about blood control? See, you know what is the blood control? No, very clear. See, actually, whatever the food that you are eating, all the food will be has to be properly digested. Okay, so for proper digestion, you need to have a good bacteria in your stomach. Okay. You understand what I am telling? So, the food item that you are consuming, they have to create the good bacteria so that it will go for the easy digestion. So, why the fermented buttermilk you are consuming more, irrespective of the climatic condition. If you consume more, it will consist of good bacteria more. Okay. Suppose the good bacteria are not there, then ultimately what will happen? Either due to inflammation or food poisoning or anything else, for any reasons, the digestion will not take place because of the bad bacteria. So, to avoid that, they will be prescribing you like that control tablets. To generate the good bacteria, what artificially. There is a tablet called Elona. So many tablets are there. Right? That's why you are getting sometimes loose motion and all this. Okay. And sometimes the stomach will get kind of sound and movement. This is called a bowel movement. Okay. Stomach bowel movements ఉంటాయి. So దానివల్ల ఇంటర్నల్ గా సౌండ్స్ వస్తాయి. అది సౌండ్స్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? You are not in a proper digestive process. Okay. పేరు IBDS అంటారు. అదొక డిసీజ్, బౌల్ డిసీజ్ సిండ్రోమ్స్ అంటారు. Internal bowel disease symptoms. Okay, so then we have everything, the ultimate thing is food control. So in that some 4 to 5 types of cancer is there. Okay, ఈ ప్రాపర్టీ చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎస్పెషల్లీ కేసీ అలైన్మెంట్స్ అండ్ ఈసీ ఫ్యూచర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ ఆఫ్ కాలేజ్ దీస్ విల్ హావ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్. Recently for cancer also, without operations, most of the cancer can be cured. It is identified by the Chinese people. Okay, possibly I saw the video otherwise okay, you understand what I am telling? So without operations, the people started thinking of curing the certain type of cancer, not all of it. Okay, how many people know about this lung cancer? Lung cancer. So it is most probably kids used to get this type of cancer. So first they will think of mouth ulcer, then ultimately internally what we are going to develop. A cancer aina, some cancers are spreadable very fastly. The cell division should be going. That is the cell division starting. That is cleavage division. Cleavage division, we are studying about mitosis, meiosis in science, we are studying, that is the actual part. Okay. If the divisions are going very fast, okay, the time period is equal time going in there, it will go for abnormal growth. Okay, మన బాడీ ఎప్పుడైతే క్యావిటీ ఉందో బ్రైన్ ట్యూమర్ ఎలా వస్తుందంటే ఈ బ్రైన్ తో స్కల్కు మధ్యలో స్పేస్ క్యావిటీ బ్రైన్ పైన ఆల్ న్యూరో సిస్టమ్స్ ఉంది గోయింగ్. ఓకే, అప్పుడు బ్రెయిన్లో మీకు ఏదైనా అబ్నార్మల్ గ్రోత్ వచ్చిందనుకోండి, అదేమవుతుంది? బల్జీ అవుతుంది. బల్జీ అయినప్పుడు పైన న్యూరో సిస్టమ్స్ కళ్ళు ప్రస్తుతం ఏమవుతుంది? ఆల్ ద న్యూరో సిస్టమ్ గెటింగ్ బ్లాక్, లెఫ్ట్ సైడ్ బేసిక్ గెటింగ్ బ్లాక్. ఓకే, అందుకోసం మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో అది వన్ ఆఫ్ ద సింటమ్స్. అదే
అదే సింటమ్స్ కాదు. ఫస్ట్ సరిగ్గా చూపించదు, ఐస్ ప్రాబ్లమ్స్, లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తారు, పారాలిసిస్ కాదు. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ ద ప్రొసీజర్స్ హౌ ద పారాలిసిస్, హౌ ద డిసీజెస్ ఆర్ occurring and how the based on the diseases what is the symptoms we used to do. Okay, so stomach la IBDS no ఒక disease ఉంది, internal bowel disease. So everything ఒకటి abnormal eating of food also is very dangerous. So I have seen one case, okay, because of abnormal eating of non-veg, చూడండి తీసుకుని అది సొప్పుతో ఏదైతే స్టిరాయిడ్ బేస్డ్ మీరు ఎక్కువ కన్స్యూమ్ చేస్తారో వాళ్ళకి కిడ్నీ డ్యామేజ్ అవుతుంది. మీరు అందుకే పారాసిటమాల్ టాబ్లెట్స్ ఎక్కువ వాడకూడదు. ఎవరు సన్యాసం చెప్పారో తెలియదు కానీ మీరు ఆవుంటే పారాసిటమాల్ ఎవరైనా రెండే ఒక టాబ్లెట్ వాడతాం. సారిడాల్ ఈస్ ది క్యాన్సర్ కాసింగ్ టాబ్లెట్. బ్రెయిన్ ట్యూమర్ will come. That is a banned medicine. I don't know how you are getting from the medical shop. If you want, I will tell you one website and then go on. See, 1mg.com or proctor.com. 1mg.com. And అందులోనే మీకు అన్నీ తెలుస్తుంది. ఎవరి ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ గెట్. ఒక ట్యాబ్లెట్ ఒక కంపోజిషన్ ఏంటి, అది ఎవరు యూజ్ చేయండి, అది ఏం చేస్తుంది, అది ఎలా మనకి చికిత్స చేస్తుంది, అన్ని విషయాలు మీకు తెలుసుకోవచ్చు. ఇంకోటి ప్రాపర్. ఓకే, సో ఇది classification of cancer. That's why earlier some cancers were so
always one kind of blood so one kind of test. Okay, to identify whether they are having cancer or not. Not new test to use. Okay, this is very difficult to do. Okay, so that is one parameter. The blood test is also one parameter. Okay. For head, the neck related సంబంధించిన ఏదైనా ఓకే మ్యాథ్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్ అండ్ న్యూరోసైన్స్ ఇది మ్యాథ్స్ ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఏది వచ్చినా నాట్ ఓన్లీ క్యాన్సర్ ఏది న్యూరోసైన్స్ సంబంధించిన ఏది న్యూరాలజీకి సంబంధించిన ఏదైనా ఇంకెందుకు సంబంధించి ఏదైనా దే ఆర్ గివింగ్ వెరీ గుడ్ ట్రీట్మెంట్. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ దట్ యూ హ్యావ్ ద బీపీఎల్ కార్డ్ విలో ఆఫ్లైన్ కార్డ్ అంటే మీరు వైరస్ కార్డ్ కాదు మళ్ళీ మాకు దగ్గర బీపీఎల్ కార్డ్నే అవ్వాలి అది తీసుకుంటే వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ కాస్ట్ ఇంక్రీజెస్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ విల్ బి మళ్ళీ మెడిసిన్ కాస్ట్ ఓకే. నిమ్హాన్స్ నేషనల్ NIM HAS నిమ్హాన్స్ బెంగళూరు అది చాలా పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్. మళ్ళీ చిత్రా తిరునాల్ it is in Kerala, West Bengal, and that is good for all type of cancer treatment. It's also a central government institute. Okay, అక్కడ ఏమంటే ఓపెన్ సర్జరీ చాలా బాగా చేస్తాం. ఇది ఇక్కడ క్లోజ్డ్ సర్జరీ రేడియేషన్ థెరపీ సర్జరీ చాలా బాగా చేస్తాం. లో మెయిన్లీ మనకు ఒక మెథడాలజీ నార్మల్గా మీరు చదివింటారు చిన్న వయసులో కోబాల్ కిందకి రేడియేషన్ థెరపీ యూజ్ చేస్తారు. కోబాల్ సిస్టమ్ బాగా చేస్తారు. కానీ గామా నైట్ సర్జరీ ఉంటుంది. సో నార్మల్గా ఏంటంటే రేడియేషన్ థెరపీలో ఆ రేడియేషన్ మన దాంట్లో పాస్ అయిన నార్మల్ బాడీలో అదే ఒక అర్ధాత్మ శరీరం మార్చేస్తుంది. అప్పుడు డాక్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే అందరూ భయపడతారు. ఓకే, రేడియేషన్ థెరపీ చేసినప్పుడు వాళ్ళు అన్ని సెటప్ చేసి పేషెంట్ లోపల వేసి బయటకు వచ్చేస్తారు డాక్టర్. ఇది ఇక్కడి నుంచి అన్ని ఆపరేట్ చేస్తారు. అర్థమైందా? సో the anesthesia, the radiation therapy, whatever, can report. Even my brother-in-law, Thank you.
అందించవే దీపావళి ఎందుకే చెలియా రెప్పల వలలో ఒదిగిన కలరా కను పాపను వెతికి రేపటి వెలుగును చూసి చూడవెలా నయనం హృదయం నీవే నీవని సమయం వెతుకే చేసా పయనం తదుపరి జన్మకైన జారి చూసే వీలుందంటే ఈ క్షణాన ఊపిరాగనా రోజు కొత్తగా నీ సందర్శనం ఆహా అన్నది నాలో స్పందనం నిత్యం నువ్విలా నాకై చూడటం ఎంతో వింతగా ఉంది అనుభవం నడివేసవిలో మరిగిస్తూనే మురిపిస్తోందే నీ చల్లదనం ఎదమంటంతా దాచేస్తూ వెన్నెలగింది ప్రేమ గుణం నీకై వేచే నిట్టూర్పులే దూరు కానీ నీ తలుపులలో తలుపుల కన్ని ఎన్నో జన్మలని నయనం హృదయం నీవే నీవై సమయం వెనుకే చేసా పయనం తదుపరి జన్మకైన దారి చూసే వీలుందంటే ఈ క్షణాన ఊపిరాగనా నీతో బంధమే రాసిందెవరో నిన్నే నాకిలా చూపిందెవరో నన్నీ వైపుగా లాగిందెవరో నిన్నే చూడగా ఆపిందెవరో దరిదాపుల్లో పడిగాపుల్లో నీ చాని రైదారుల్లో తొలి వెలుగల్లే వస్తానే రేపటి పొద్దుల్లో నీ చూపులే నా ఊపిరై ఓసారిలా చూడే చెలి యూటిలైజేషన్ అని చెప్తాను కదా. యూటిలైజేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అది ఎలా వైటమిన్స్ మినరల్స్ అనేది మనకి ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాం లేదా ఫస్ట్ వైటమిన్స్ అంటే ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఇస్ నాట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ అ బాడీ. మన బాడీలో ఆర్గానిక్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు. మనం ఏం చేయాలి, దానికి వేరే ఫుడ్ ఐటమ్స్ తీసుకోవాలి. అదేం ఫుడ్ ఐటమ్స్ చూద్దాము. బై ద వే డెఫిషియన్సీ అని అంటే ఏమంటే మనం ప్రాపర్గా వైటమిన్స్ ఇన్ ద రేంజ్లో లేకపోతే అక్కడ ఏదైతే డెఫిషియన్సీ. కామన్ డెఫిషియన్సీస్ ఏమైనా చూద్దాం. వైటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ ఉంటే దిస్ ఇస్ ఏమవుతుంది, నైట్ బ్లైండ్నెస్, తర్వాత దానికి సిమ్టమ్స్ వచ్చి డ్రై ఐస్, వీక్ ఇమ్యూనిటీ. వైటమిన్ డి1 అంటే వెరీ ఫ్యాటిక్ అంటే మన బాడీ అంతా వీక్ అయిపోవడం, నర్వ్ డ్యామేజ్ అవ్వడం. బీపీ అంటే పెలగ్రా వచ్చే డిసీజెస్ ఏమంటారు, దానికి సిమ్టమ్స్ ఏమంటే డయేరియా. ఆఫ్కోర్స్ ఎవ్రీవన్ డయేరియా. మళ్ళీ డెమెన్షియా అంటే ప్రాపర్గా ఏది గుర్తుండకపోవడం. కాగ్నిటివ్ డిసీజెస్ అంటే మన బ్రెయిన్ ప్రాపర్గా ఫంక్షన్ అవ్వదు. డెర్మటైటిస్ అని అంటే రెడ్ ర్యాషెస్ వచ్చేయడం, ఇచ్చింగ్ రావడం, అలాంటి ప్రాబ్లం. B12 అంటే పర్నిషియస్ అనీమియా. అమ్మాయి శ్వేత చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు అనీమియా గురించి చెప్పింది. లో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఉంటే దాన్ని అనీమియా అంటారు. సో మన బ్లడ్ సెల్స్ తగ్గిపోయినప్పుడు వచ్చేది డెఫిషియన్సీ ఏమంటే వైటమిన్ B12. స్కర్వింగ్ అంటే బ్లీడింగ్ గమ్స్, వీక్నెస్ ఉండడం. బ్లీడింగ్ గమ్స్ ఎవ్రీవన్ నో కదా. గమ్స్ ఉంది కదా, పళ్ళు ఉంటాయి కదా, గమ్స్ ఉంది కదా, ఆ గమ్స్లో తెలుగులో ఏమంటారు, దవడ, చిగుర్లులో రక్తం వస్తే దానికి బ్లీడింగ్ గమ్స్ అంటారు. తర్వాత రికెట్స్, వాళ్ళ బోన్స్ ఎంత వీక్ ఉంటుందంటే జస్ట్ కింద పడినా విరిగిపోయేంత వీక్గా ఉంటుంది డెఫిషియన్సీ వాళ్ళు. సిమ్టమ్స్ వచ్చి బోన్ పెయిన్, వీక్ మజిల్స్. వైటమిన్ కే, ఇప్పుడు కింద పడినారు, బ్లడ్ వచ్చింది, అది కామన్.
వస్తేనే ఉంది ఫర్ 5 minutes చిన్న దెబ్బకి కూడా 10 minutes వస్తేనే ఉందంటే అది ప్రాబ్లం కదా. అంటే బ్లడ్ సరిగా క్లాట్ అవ్వలేదు అని అంటే వీ హ్యావ్ ఎ డెఫిషియన్సీ ఇన్ వైటమిన్ కే అని అర్థం. అది ఎక్సెసివ్ బ్లీడింగ్ అయిపోతా ఉంటుంది. ఇంటర్సెప్ట్ డెఫిషియన్సీ డిసీజెస్ చూసినా దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి తీసుకోవాల్సిన వైటమిన్ ఏ. నేను ఎనీవన్ చదవగలుగుతారా వేసి? ఎనీవన్? అస్మా? Because I know her weight. Fish, milk, roti, oil, mango, pumpkin, green, leafy vegetables, get pure. ఓకే, ఇవన్నీ తింటే ఇవన్నీ తింటే వైటమిన్ ఏ మనం అక్వైర్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడే చల్ Sunflower seeds, పిస్తా pista, రైట్. సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ తింటే 99% B1 మనం అక్వైర్ చేసుకోవచ్చు వైటమిన్. మరి పిస్తాస్, గ్రీన్ పీస్, పీనట్, లెంటిల్స్, దాల్స్ లాగా బ్రెడ్ ఆఫ్ కోర్స్ అన్ని తింటే జామ్ వేసుకొని, తర్వాత స్క్వాష్ అంటే పంకిన్ అలాంటి ఫ్రూట్స్ని. ఇది అస్పరాగిస్ మనకు తెలీదు అది ఎలా ఉంటుందంటే ఆనియన్ పైన వస్తుంది అలాంటిది, కానీ అది కాదు. ఓకేనా? వైటమిన్ బి ఎవరైనా ఒకటి దాంట్లో తప్పించి ఒక స్లైడ్లో తప్పించి ఒక బిట్ కామన్గా ఉంది చెప్పండి. లాస్ట్ ఎవరి ఇంకా నేను చెప్తే లేదు మళ్ళీ చెప్పండి. ఇప్పుడు చెప్పు. చెర్రీ. ఓకే, చీజ్, ఎగ్, మటన్, చెర్రీ, స్పినాచ్, ఫిష్, బాదం. B3కి రెడ్ మీట్ యూనో కదా, బీఫ్ లేకపోతే మటన్. ఫిష్, మష్రూమ్, డైరీ ప్రోడక్ట్స్, నట్స్, సీడ్స్, 45 సెరల్స్, హోల్ గ్రైన్స్, అన్ని గ్రైన్స్ అన్ని కాలీఫ్లవర్, బెర్రీస్, ఆరెంజ్, స్ట్రాబెర్రీస్. వైటమిన్ డికి ఫ్యాటీ ఫిష్. మా పార్టీ వాళ్ళు అప్పుడే కూడా వచ్చి ఎవరికి డౌట్ రాలేదా ఏమని? మనం తింటాం కదా మటన్ ఆర్ బీఫ్ తినే దాంట్లో వాళ్ళ లివర్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఆయిల్, బీఫ్ ఆర్ మటన్లో వాళ్ళ లివర్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఆయిల్ కాలీఫ్లవర్ ఆయిల్ అంటారు. టోఫు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, చీజ్ లాంటిది కానీ కాదు అలా. సో పన్నీర్ లాంటిది బట్ నాట్. పోక్ అంటే స్టిక్, యోగర్ట్ 45. ఇంకొకటి వైటమిన్ డి ఇప్పుడు నేను చూపించిన ఫుడ్డే కాకుండా వేరే దాంట్లో కూడా అక్వైర్ చేసుకోవచ్చు. సన్లైట్ ఎంతసేపు ఉండొచ్చు? మార్నింగ్ 9 నుంచి 3 వరకు ఎండ్ ఉంటుంది. దాని నుంచి ఉండొచ్చా? ఓన్లీ 15 to 30 minutes. 30 minutes కూడా ఎక్కువ. 15 to 20 minutes ఉంటే కూడా చాలు, ఎక్కువ సేపు కూడా ఉంటుంది. వైటమిన్ ఏ. ఈకేంటి? కాలీఫ్లవర్ ఆయిల్, సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్, ఆల్మండ్స్, సాల్మన్, హజల్నట్స్. హజల్నట్స్ అంటే మిగతావన్నీ మీకు తెలుస్తుంది. హజల్నట్స్ అంటే పిస్తా లాగా ఉంటుంది కానీ హాట్ షేప్లో ఉంటుంది. పీనట్స్, ఆయిల్, బ్రాకలీ.
అంటే ప్రాపర్గా లేనప్పుడు న్యూట్రియంట్స్ తగ్గిపోయినప్పుడు ఇది షార్ట్ టర్మ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్కి వస్తుంది. ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్ డెఫిషియన్సీ: వీక్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, ఫ్యాటిక్ అంటే వీక్నెస్ ఉండడం, లో ఎనర్జీ లెవెల్స్, పూర్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చిల్డ్రన్లో మేజర్లీ. తర్వాత ఇష్యూస్ని క్రానిక్ డిసీజెస్ అంటారు. ఇంపైర్ కాగ్నిటివ్ ఫంక్షన్స్ అంటే కాగ్నిటివ్ ఫంక్షన్ అంటే మెమరీ లాస్ ఇష్యూస్, ప్రాపర్గా రెస్పాండ్ అవ్వకపోవడం అలాంటి ఇష్యూస్, అది ఇంపైర్గా ఉంటుందంటే ప్రాపర్గా ఉంటుంది. సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్ డెఫిషియన్సీ, దాని సిమ్టమ్స్ మన న్యూట్రియంట్ డెఫిషియన్సీ ఎలా తెలుస్తుందంటే వీక్నెస్గా ఉంటుంది, 24 hours టైర్డ్నెస్గా ఉంటుంది, మన స్కిన్ డ్రై అయిపోవడం, పేల్ అంటే హీట్ అయిపోవడం, హెయిర్ లాస్, బ్రిటల్ నెక్ చెప్పినా కదా నేను వైట్గా ఉంటుంది. మళ్ళీ ఫ్రీక్వెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఊరికి ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చేయడం, ఊండ్ ఏమైనా దెబ్బతిన్నప్పుడు ఊండ్ అంటే స్లోగా హీట్ అవ్వడం, పూర్ కాంట్రాక్షన్, మెమరీ సరిగా కాంట్రాక్ట్ అవ్వలేకపోవడం, అది దాని కావచ్చు. మెమరీ లాస్ ఉండడం, మెమరీ ప్రాపర్గా ఉండకపోవడం. డిసీజెస్ కాజ్డ్ బై న్యూట్రియంట్ డెఫిషియన్సీ. ఏమేమి డిసీజెస్ వస్తుంది? అనీమియా, ఓకే, ఎందుకు లో బ్లడ్ సెల్స్ వల్ల. రికెట్స్, బోన్స్ చాలా వీక్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే వైటమిన్ డి ప్రాపర్ లేకపోవడం వల్ల. స్కర్వింగ్ లీడ్స్ టు గమ్ ప్రాబ్లమ్స్, గాయిటర్, థైరాయిడ్ స్వెల్లింగ్, వెరీ అఫెక్టింగ్ నర్వ్స్, మొత్తం నర్వ్స్ని అఫెక్ట్ చేస్తుంది. పెళ్ళకి వచ్చి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అఫెక్ట్ చేస్తుంది. ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్ డెఫిషియన్సీ, అది రాకుండా ఎలా ప్రివెంట్ చేసుకోవాలి అంటే ప్రాపర్గా ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్, ప్రోటీన్స్, హోల్ గ్రెయిన్స్ తినాలి, ఇనఫ్ సన్లైట్ తీసుకోవాలి. ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ అంటే ఏమో ఇప్పుడు బిర్యానీ దాని అయితే ప్రాసెస్ చేస్తారు. ఎక్కువ ప్రాసెస్ అంటే ఎక్కువ ఐటమ్స్, చాలా సాల్ట్స్, మసాలాలు అవన్నీ వేసుకుని ప్రాసెస్ ఫుడ్ అంటారు. అలాంటి ఫుడ్ యూ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్. ఓకేనా? అలాంటి ఫుడ్ తినకూడదు. ఒకరోజు 2 రోజులు ఓకే, బయట క్యాంటీన్లో దొరుకుతుంది రెగ్యులర్ హెల్త్ చెకప్స్ మానిటరింగ్. మన న్యూట్రియంట్ లెవెల్స్ తెలుసుకోవడానికి రెగ్యులర్ చెకప్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఐరన్ డెఫిషియన్సీ, వాట్ ఇస్ ఐరన్? దిస్ మేజర్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ఆర్బీసీ కదా. దీని ఎఫిషియన్సీ అంటే ఫ్యాట్ని తగ్గిస్తుంది, అంటే వీక్నెస్ని తగ్గిస్తుంది. సపోర్ట్స్ హెల్తీ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్, రెడ్యూస్ రిస్క్ ఆఫ్ ఎనీమియా, సపోర్ట్స్ ఫ్లో బ్లడ్ టు ఆల్ ఫ్యాట్స్. మొత్తం ఐరన్ రిలేటెడ్ టు బ్లడ్ ఓన్లీ. Iron is essential for red blood cell production and oxygen transport. Deficiencies lead వచ్చి ఇప్పుడు deficiencies ఐరన్ తగ్గిపోయినప్పుడు హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. అది విమెన్లో, చిల్డ్రన్లో, అడల్ట్స్లో, ప్రతి ఒక్కరిలో కామన్. బట్ వెన్ అంటే పూర్ డైట్ ఉన్నప్పుడు. ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అంటే లెఫ్ట్లో ఉండేది వచ్చి నార్మల్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్, నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు రైట్ సైడ్ ఉంది అనీమిక్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్, అంటే తగ్గిపోయినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది. తగ్గిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆక్సిజన్ సప్లై ప్రాపర్గా ఉండదు మన బాడీలో. అప్పుడు వీక్నెస్, పేల్ స్కిన్, డిజీనెస్, వీక్ అవన్నీ ఉంటుంది. రెస్ట్లెస్ లెగ్ సిండ్రోమ్, ఇది అందరికీ కామన్. ఒక 75% ఉంటుంది అందరికీ. కాళ్ళు సడన్గా ఎలక్ట్రిక్ షాక్ కొట్టినట్టు, తర్వాత ఎవరో లాగినట్టు, ఎక్కువసేపు మనం ఒకే పొజిషన్లో కూర్చోలేము, సడన్గా చోట్ల పెయిన్ వచ్చేస్తుంది. డ్రాపింగ్ అంటే సడన్గా ఇల్లు కదిలినట్టు, ఎవరో ఎత్తి కాళ్ళు పెట్టేదంత అయిపోతుంది. మా కిందలు పెట్టేస్తుంది అంటుంది, చీమలు ఏదో అవుతుంది ఆ ప్రాబ్లమ్. ఎక్కువ ఇచ్చి రావడం, ఇలాంటి ఏదైనా ఇష్యూ ఉందంటే ఐరన్ తక్కువ ఉంది, ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఉందని అర్థం. హార్ట్ డిసీజ్, ఇప్పుడు ఐరన్ తగ్గిపోయినప్పుడు హార్ట్ రేట్ పెరిగిపోతుంది. హార్ట్ రేట్ పెరిగిపోయినప్పుడు ఇట్ మే కాజ్ టు హార్ట్ అటాక్ ఆల్సో. హార్ట్ అటాక్ కూడా రావచ్చు. మళ్ళీ డెవలప్మెంట్ చిల్డ్రన్ లెవెల్ డెవలప్మెంట్ ప్రాపర్గా జరగదు. ఐరన్ ఇస్ నాట్ దట్ అప్రిషియేటెడ్.
జిమ్కి వెళ్ళవచ్చు అది మళ్ళీ గెట్టింగ్ రెగ్యులర్ మెడికల్ చెకప్, సన్ ఎక్స్పోజర్ బై సెలెక్ట్స్, ఐవిడెన్స్ సాల్ట్. ఫైబర్ డెఫిషియన్సీ అంటే ఇప్పుడు ఫైబర్ అంటే ఇనార్గానిక్ సబ్స్టెన్స్, మనం అది యాక్చువల్లీ మన బాడీలో డైజెస్ట్ అవ్వదు, మనం తిన్నా కూడా మన బాడీలో డైజెస్ట్ అవ్వదు. బట్ మనం ఎందుకు తింటామంటే అది తినడం ఫైబర్ తినడం వల్ల మనము ఎక్కువ ఫుడ్ తినలేము. ఇది మిస్ అయినప్పటికీ కూడా మనం ఎక్కువ తిన్నట్టు సెన్సేషన్ అనిపిస్తుంది. సో వీళ్ళు అవాయిడ్ చాలా ఎక్కువ అయిపోయిన ఆపేస్తాం. బై దట్ వీ కెన్ మేనేజ్ అవర్ వెయిట్. వాళ్ళు వచ్చి డిసీజ్ ఏ ఆయిల్ ప్రాసెస్ తినే ఎక్కువ ఉండదు. తర్వాత introduction to fiber. Dietary fiber is essential for digestive health. Even though it is not digestible, it is very essential in digestive health. ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఫుడ్ ని ఆల్రెడీ ఫుడ్ తీసుకుంటాం కదా, ఆ ఫుడ్ టూ టైప్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది. ఒకటి వేస్ట్ ఏదైతే ప్రాసెస్ అవ్వలేదు బాడీలో ఎక్స్క్రీట్ అయిపోతుంది. ఇంకొకటి ఏదైతే అవ్వగలుగుతుందో అది బ్లడ్ లో అబ్జర్వ్ చేసుకొని మనకి ఎనర్జీ తీసుకుంటాం. ఇది ఫైబర్స్ ఎక్కడ చూడొచ్చు అంటే ఫ్రూట్స్ లో, వెజిటేబుల్స్ లో, గ్రెయిన్స్ లో. ఫైబర్స్ లో టూ టైప్స్ చెప్పినా కదా, సాల్యుబుల్ ఫైబర్, ఇన్సాల్యుబుల్ ఫైబర్. సాల్యుబుల్ ఫైబర్ ఏం చేస్తుందంటే బ్లడ్ షుగర్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది, కొలెస్ట్రాల్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. హైడ్రోజైడ్ తక్కువ మనం ఎక్కువ ఫుడ్ తినలేము కాబట్టి కొలెస్ట్రాల్ కూడా తగ్గే వస్తుంది. ఇన్సాల్యుబుల్ ఫైబర్ అంటే ఎయిడ్ డైజెషన్, ప్రివెంట్స్ కాన్స్టిపేషన్. Soluble fiber. Soluble fiber అంటే ఓట్స్, బీన్స్ ఏమైనా తీసుకోవాలంటే ఓట్స్, బీన్స్, యాపిల్స్ అదేం చేస్తుందంటే మన బ్లడ్ షుగర్ ని ప్రాపర్ గా రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. ఇన్సాల్యుబుల్ అంటే ఏం తీసుకోవాలి, హోల్ గ్రెయిన్స్, వెజిటేబుల్స్. ఇది మన బవెల్ ని ఆమె బవెల్ ఉంటుంది కదా, బవెల్ రెగ్యులారిటీ ప్రమోట్ చేస్తుంది. రికమెండెడ్ డైట్ 25 to 30 grams తీసుకోవాలంట. మోస్ట్ అమెరికన్స్ కన్స్యూమ్ లెస్ దెన్ హాఫ్. ఓకేనా? ఫైబర్స్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ గట్ హెల్త్, promoting beneficial bacteria and reducing inflammation. Causes of fiber deficiency. Causes ఎలా అంటే what are the causes అంటే low intake of fruits, vegetables, whole grains లో తక్కువ తీసుకుంటే వచ్చే deficiency, fiber deficiency. Consumption of processed and fast foods processed food తినకూడదు. Lack of dietary awareness, dehydration, వాటర్ ప్రాపర్గా తాగకపోవడం, certain medical conditions affect the digestion. All these three guys are taking a lot of pain and PPT and understanding the medical terms. It's not that easy. Okay, and I address all these three guys. Vice Data, MSKP, and then St. Augustine Park. Okay. And are taking a lot of pain. That's 100 of last 20 years. Okay, but the idea is proposed by these people only. I didn't give any idea for that. They gave these different ideas, so I scrutinized that. And then I have given some suggestion, and based on the suggestion, okay, so this is the pain, this guy has observed. Okay, so give them a big applause. Thank you for cooperating. Actually, వేరే స్కూల్లో చదివినప్పుడు వాళ్ళు ఇంటరాక్టివ్గా ఉన్నారు, బట్ చాలా డిస్టర్బెన్స్ జరిగింది, ఎక్కువ నాయిస్ కంట్రోల్ చేయడం అవ్వలేదు. ఇక్కడ కూడా బాయ్స్ని తీసుకుందామంటే సార్ టోల్ వద్దు, కంట్రోల్ అవ్వరు, ఆల్సో టాపిక్ కొంచెం సెన్సిటివ్గా ఉంది, గర్ల్స్ని తీసుకుందామంటే ఫస్ట్ ఇయర్స్ చాలా మంది టీచర్స్ నెగిటివ్గా చెప్తాను, ఎలా ఉంటారు అని భయపడ్డాము. బట్ ఓకే, చాలా క్వైట్గా సైలెంట్గా బాగా విన్నారు. అండ్ ఐ హోప్ సంథింగ్ అక్వైర్డ్ నేర్చుకున్నారు. అండ్ ఐ టేక్ థ్యాంక్ యూ.
So this is a kind of input. So maybe in format share this up. Okay, otherwise can make it out. So any suggestion on any what? You do that one. Okay, allow the department. So I cannot do anything by without a permission from the department. So the government can come forward to sustain our programs. So even after school day, there are so many questions. There are so many questions they ask and they are able to answer. And the second questions I would not be able to give, but the students okay, but they are also requested to do answer, and that's what including lot from the school, from the kids for the school. Anything you want to tell or ask? Then I have